إيدات دول إفريقية، يعني في الغرب أفريقيا أو شرق أفريقيا أو جنوب أفريقيا. نظرا لماذا؟ لأنه كيتطرح السؤال في الأخير لماذا المغرب؟ لأنه على يعني بالنسبة لماذا المغرب؟ لأنه المغرب أول بلد عربي الآن اللي هو كيملك ذاكرة ديال الفن العربي الإسلامي في مختلف الحرف، لأنه كنعرفوا أنه المغرب يعني حافظ على الحرف، يعني عكس بعض الدول العربية سواء الجزائر، تونس، ليبيا، حتى الشرق العربي للأسف أنه ما حافظوش على الحرف الإسلامية، لأنه المغرب يعني المغرب يعني موضوع أو شكل آخر. احنا لم نستعمر من الدولة العثمانية، وبقينا يعني المغرب متمسك بحرفه، خاص بحرفه الأصيلة الأمازيغية، العربية، الأندلسية إلى آخره. إذن عندنا تقريبا ما يفوق على المغرب 350 حرفة اللي كيمكن له أنه يكون فيها، وهذا لا يمكن أن تجده لا في الدول الأفريقية ولا عند الدول العربية. فالمغرب هو المرجع الأساسي للتكوين ومن أجل التنمية، خاصة أننا كنركزوا الآن على المرأة، لأنه المركز اللي احنا كنتواجدوا فيه الآن 70% من المستفيدات نساء فتيات. علاش؟ لأنه بدون من نكونوا المرأة ونكونوا المرأة ديال المستقبل يعني ما يمكنش أنه ونعطيو يعني الحرية ونعطيو يعني الاقتصادية للمرأة، يكون عندها حرية اقتصادية وكيمكن لها تساهم يعني في إنجاح الأسرة ديالها. يعني ما يمكنش نهائيا أننا نتكلموا على التقدم أو لا نتكلموا على الازدهار أو لا نتكلموا على وطن حر. إيدات دول إفريقية، يعني في الغرب أفريقيا أو شرق أفريقيا أو جنوب أفريقيا. نظرا لماذا؟ لأنه كيتطرح السؤال في الأخير لماذا المغرب؟ لأنه على يعني بالنسبة لماذا المغرب؟ لأنه المغرب أول بلد عربي الآن اللي هو كيملك ذاكرة ديال الفن العربي الإسلامي في مختلف الحرف، لأنه كنعرفوا أنه المغرب يعني حافظ على الحرف، يعني عكس بعض الدول العربية سواء الجزائر، تونس، ليبيا، حتى الشرق العربي للأسف أنه ما حافظوش على الحرف الإسلامية، لأنه المغرب يعني المغرب يعني موضوع أو شكل آخر. احنا لم نستعمر من الدولة العثمانية، وبقينا يعني المغرب متمسك بحرفه، خاص بحرفه الأصيلة الأمازيغية، العربية، الأندلسية إلى آخره. إذن عندنا تقريبا ما يفوق على المغرب 350 حرفة اللي كيمكن له أنه يكون فيها، وهذا لا يمكن أن تجده لا في الدول الأفريقية ولا عند الدول العربية. فالمغرب هو المرجع الأساسي للتكوين ومن أجل التنمية، خاصة أننا كنركزوا الآن على المرأة، لأنه المركز اللي احنا كنتواجدوا فيه الآن 70% من المستفيدات نساء فتيات. علاش؟ لأنه بدون من نكونوا المرأة ونكونوا المرأة ديال المستقبل يعني ما يمكنش أنه ونعطيو يعني الحرية ونعطيو يعني الاقتصادية للمرأة، يكون عندها حرية اقتصادية وكيمكن لها تساهم يعني في إنجاح الأسرة ديالها. يعني ما يمكنش نهائيا أننا نتكلموا على التقدم أو لا نتكلموا على الازدهار أو لا نتكلموا على وطن حر. Je vous remercie infiniment. J'ai été très heureux et honoré d'assister dans cette belle ville de Marrakech
pleine d'histoire, riche de culture et de civilisation, à ce grand événement qui consacre donc le lancement d'une formation en couture traditionnelle et en broderie à l'attention de 60 femmes, dont 30 de la République du Mali, réalisée ou mise en œuvre donc par le centre de formation des métiers de l'artisanat ici à Marrakech, sur un financement de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, la BADEA, et un projet conçu donc par l'Organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et les mines. Je voudrais donc à cette occasion exprimer à tous la haute appréciation des autorités de la République du Mali, et ma présence ici procède donc de ce soutien, de cet appui, mais de notre haute appréciation de cette coopération très belle et très fructueuse, tant au plan bilatéral entre le Maroc, entre la République du Mali et le Royaume du Maroc d'une part, la BADEA à Khartoum et l'Organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et les mines. Je souhaite plein succès aux femmes venues du Mali, et je puis vous assurer encore une fois de tout notre soutien et de l'appui de la mission diplomatique du Mali à Rabat. Merci beaucoup. Le mot que je souhaiterais prononcer à cette occasion, c'est un sentiment de satisfaction de voir ces femmes, ces 30 femmes nigériennes, participer aux côtés de leurs sœurs maliennes à cette formation de renforcement des capacités dans les domaines de la couture traditionnelle et de la broderie. Je voudrais au passage relever et saluer la qualité des relations bilatérales qui lient le Niger au Royaume du Maroc et remercier le Royaume du Maroc pour les efforts extraordinaires qu'il déploie à l'endroit du peuple nigérien à travers ces formations-là, sous les hautes impulsions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie et que Dieu l'assiste. Je voudrais, au nom du gouvernement du Niger, féliciter l'organisation arabe pour le développement industriel, la normalisation et les mines, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, qui ont bienvenu en collaboration organiser cette formation à l'endroit de ces femmes. Aujourd'hui, tous les États africains, et le Niger en particulier, a concentré ses efforts pour promouvoir la femme. Parce que la femme constitue un moyen essentiel de notre société. Et nous savons pertinemment que aucun développement n'est possible en mettant de côté cette frange importante de la population. Parce qu'aujourd'hui, doter les femmes de compétences, leur permettre d'avoir un métier, c'est tout simplement participer à la vie sociale, participer à l'économie du pays. Les femmes sont extrêmement ingénieuses, elles ont des talents, et cette formation, dans ce cadre spécifique, va leur permettre de développer leurs talents, de renforcer leurs capacités et de pouvoir rendre plus efficace ce qu'elles sont en train de faire. Cela leur permet, en tout cas, de se prendre en charge d'abord, mais aussi de participer à la prise en charge de leur famille. Donc, lorsque nous parlons de l'émancipation de la femme, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de prouver cette émancipation-là qu'à travers le fait de donner à la femme la possibilité, en tout cas, d'être financièrement indépendante. Je vous remercie. Ok, et je voudrais d'abord vous remercier. Je suis Kadia, Fofana Kadia Doumbia, la responsable de la délégation du Mali. Et je voudrais remercier les autorités du Maroc et à sa tête Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président de la République du Mali, chef de l'État, le président et son Excellence Assimi Goïta et le gouvernement du Mali pour nous avoir donné l'opportunité d'être au Maroc aujourd'hui pour suivre cette formation. En effet, nul ne doute de l'importance de l'artisanat dans le développement économique d'un pays. À ce fait, 30 femmes du Mali viennent de bénéficier de cette formation de 15 jours à Marrakech pour renforcer leurs capacités dans le domaine de la coupe-couture et de la broderie traditionnelle. Et nous voulons remercier tous les autorités du Maroc qui ont facilité
et l'organisation de cette formation, les partenaires financiers. Et nul ne doute que cette formation sera pérennisée et les 30 femmes qui ont bénéficié de la formation seront les relais et pour retransmettre leurs connaissances acquises au niveau du Maroc et pour outiller d'autres femmes qui sont restées au Mali et pour une meilleure autonomisation de la femme malienne et aussi une pérennisation de leur entreprise et pour développer les actions qui sont menées pour le développement de leur entreprise et pour le développement du secteur de l'artisanat au niveau du Mali. Donc je suis la représentante du Niger qui sont venus ici au Maroc. Donc c'est une grande opportunité pour nous, le Niger, pour assister à des formations qui sont très intéressantes pour nous. On remercie beaucoup le roi Mohamed VI qui a invité notre pays, a honoré notre pays pour venir apprendre ce qu'on n'a jamais appris. Parce que le textile, c'est un métier qui est très important au monde. Donc on remercie beaucoup le Maroc.